नमस्कार. Myself Sunita Amrutsagar, Assistant Professor, Dr. बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालय, पेटवडगाव. BCom Part 1st, Semester 2nd. Subject is Financial Accounting. In last lecture, we have seen the Semester 2nd and this is the syllabus. There are 4 units in this syllabus and we have learned about the first unit, single entry system. So in this single entry system we have seen the basic concept of single entry system, features of single entry system, advantages of single entry system and disadvantages of single entry system. So today we are going to learn the disadvantages of single entry system. So first one is arithmetically accuracy of the books of account is not possible since the trial balance cannot be prepared under this system. It is also not possible to ascertain the correct amount of profit or loss of the firm, that is, result from operation, since the nominal account are missing under this system. Similarly, balance sheet cannot be prepared since the real accounts are not recognized. Therefore, the real financial position cannot be known at the end of the accounting period. As arithmetical accuracy is not possible, possibility of committing fraud or manipulating is greater in comparison with double entry system. Any statistical information relating to the business or the comparison between the two firms or the interim accounts, etc., which help the management to take decision or to formulate policy in future is not possible under this system. Outsiders, that is income tax authority, bank, do not rely on this system. So this is the advantages. आता आपण बघतोय हा आपला जो टॉपिक आहे तो कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री सिस्टीम. सिंगल एंट्री सिस्टीमचं कन्वर्जन डबल एंट्री सिस्टीम मध्ये करायचं आहे. मग सगळ्यात आधी आपण पाहिलं की सिंगल एंट्री सिस्टीम म्हणजे काय, त्याचा उद्देश काय आहे, त्याचे फायदे काय आहेत आणि त्याचे तोटे काय आहेत. तर आता आपण इथं पाहिलं की त्याचे तोटे काय आहेत. तर इथं आपण बघितलं की अर्थमॅटिकली ॲक्युरेसी of the books of account is not possible since the trial balance cannot be prepared. सिंगल एंट्री सिस्टीम मध्ये ट्रायल बॅलन्स तयार केला जात नाही, त्यामुळे इथं अचूकता असेल असं सांगता येत नाही. इट इज नॉट पॉसिबल टू असर्टेन द करेक्ट प्रॉफिट आणि लॉस करेक्ट किती आहे तो सुद्धा शोधून काढता येत नाही. बॅलन्स शीट कॅन नॉट बी प्रिपेअर्ड सिन्स द रिअल अकाउंट्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड. बॅलन्स शीटच इथं तयार केली जात नाही, त्यामुळे एक्झॅक्ट फायनान्शियल पोझिशन जी आहे ती कळत नाही. तसंच मग त्यामुळे काय होतं की फ्रॉड किंवा मॅनिप्युलेशन केलं जातं, याच्यामध्ये कंपॅरिझन करता येत नाही. तर असे बरेचसे तोटे आपल्याला सिंगल एंट्री सिस्टीमचे सांगता येतील. आणि त्यामुळे काय मग दुसरी आहे ते मग आपल्याला काय करायचं आहे, सिंगल एंट्री सिस्टीमचं कन्वर्जन डबल एंट्री सिस्टीम मध्ये करायचं आहे. मग डबल एंट्री सिस्टीम म्हणजे काय, तर इन द डबल एंट्री सिस्टीम ट्रान्झॅक्शन हॅव अ ड्युअल अस्पेक्ट्स अँड एव्हरी ट्रान्झॅक्शन इन्व्हॉल्व्स टू पार्टीज, डेबिट अँड क्रेडिट, वेअर अँड दे आर इक्वल. बघा डबल एंट्री सिस्टीम मध्ये काय आहे, इथं ड्युअल अस्पेक्ट, दोन इफेक्ट होणार. आणि एव्हरी ट्रान्झॅक्शन इन्व्हॉल्व्स टू पार्टीज, डेबिट अँड क्रेडिट, त्याला आपण इथं डबल एंट्री सिस्टीम म्हणतो. मग काय मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टीम. मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टीम. व्हॉट इज डबल एंट्री सिस्टीम? It is a system in which you enter both sides of transactions. For every debit
there is a credit. For every giver, there is a taker. If you purchase something, you are spending money and the spent amount is received by somebody who has sold you the items. बघा, तुम्ही काही जर खरेदी केलं तर काय होणार आहे? तुमच्याकडे वस्तू येणार आहे आणि तुमच्या जवळचे पैसे जाणार आहेत, म्हणजेच डबल इफेक्ट. You buy either by paying cash, check or on credit, and the person selling receives cash or check for his sold item. The above entries are best understood by the following traditional approach of accounting principles for personal, real, and nominal accounts, which have been explained in our other topic. What is debit and credit? To understand and explanation. आता हे डबल इफेक्ट जे आहे ते कसे करायचे, तर त्यासाठी अकाउंटिंगचे रूल आहेत आणि त्याच्यामध्ये आपण बघितलं की अकाउंटिंग प्रिन्सिपल फॉर पर्सनल, रिअल अँड नॉमिनल, त्याच्या आधारे आपण काय करतो, डेबिट आणि क्रेडिटचं पोस्टिंग करत असतो. सो नेक्स्ट इज कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ द डबल एंट्री सिस्टीम आज स्टेटेड शो. काय डबल एंट्री सिस्टीम मध्ये नक्की काय केलं जातं त्याच्यामध्ये, तर टू पार्टीज. Every transaction involves two parties, debit and credit. According to the main principle of this system, every debit of some amount create corresponding credit, or every credit create the corresponding debit for the same amount. Double entry system मध्ये two party असतात आणि every debit creating credit, corresponding credit. So next is giver and receiver. Every transaction must have one giver and one receiver. Third one is exchange of equal amount. The amount of money of the transaction the party gives is equal to the amount the party receive. So amount is equal. Separate entity. Under this system, business is treated as a separate entity from the owner. Here, the business is considered as a separate entity. इथं जो बिझनेस आहे तो त्याचं एक वेगळं अस्तित्व जे आहे ते मालकापासून वेगळं अस्तित्व डबल एंट्री सिस्टीम मध्ये बिझनेसचं असतं. ड्युअल aspect. Every transaction is divided into two aspects. The left side of the transaction debit and the right side is credit. So it's called as dual aspect. Results. Under double entry system, totality of debit is equal to the totality of credit. In its ascertainment of the result is easy. Complete accounting system. Double entry system is a scientific and complete accounting system. आणि मग single entry system is incomplete accounting system. So, double entry system. Double entry system is a method of arranging accounts in such a way that the dual aspect would be expressed by a debit amount and an equal and offsetting credit account. It is a system in which you enter both sides of transactions. For every debit, there is credit. For every giver, there is taker. We have seen this. So, here is the advantages and disadvantages of double entry system. So, first we will see the advantages. First advantage is drawing the trial balance out of the ledger account get easy. Trial balance करणं सोपं आहे. More accurate and reliable position is provided. Facilitate comparison of the business performance. हा आपल्याला फायदा सांगता येईल बिझनेस परफॉर्मन्सचं कंपॅरिझन इथं करता येतं. Disadvantages. Accounts can receive wrong picture when the accountant is not well versed in accounting.
जर व्यवस्थित अकाउंटिंगचं नॉलेज नसेल तर मग या ठिकाणी काही चुका होण्याची शक्यता आहे. रिक्वायर नंबर ऑफ बुक्स अँड रजिस्टर टू बी मेंटेन्ड. डबल एंट्री सिस्टीम मध्ये अनेक पुस्तकं जी आहेत ती मेंटेन करावी लागतात. सो स्टेप्स इन कन्व्हर्जन. आता आपल्याला कन्व्हर्जन करायचं आहे. कसं करणार हे कन्व्हर्जन? त्याला काय करावं लागतं कन्व्हर्जन करत असताना? तर इथं प्रिपरेशन ऑफ ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेअर्स, म्हणजेच आपल्याला ओपनिंग बॅलन्स शीट तयार करावी लागते. बिल्स रिसिवेबल अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, कॅश अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आणि क्लोजिंग बॅलन्स शीट. तर या टॉपिकमध्ये जास्तीत जास्त आपल्याला 9 लेजर तयार करावी लागणार आणि मग कमीत कमी आपल्याला 4, 5, 6 अशी लेजर तयार करावी लागणार. आता इथं आपल्याला टोटल डेटर्स अकाउंट तयार करायचंय. कशासाठी? काय रिझन आहे? तर टू फाइंड आउट क्रेडिट सेल्स, ओपनिंग क्लोजिंग बॅलन्स ऑफ डेटर्स और कॅश रिसिव्ड फ्रॉम डेटर्स. तर मिसिंग फिगर आपल्याला म्हणजे प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला ओपनिंग बॅलन्स दिलाय आणि क्लोजिंग बॅलन्स दिलेला नाही. मग तो कसा शोधायचा? तर त्यासाठी आपल्याला टोटल डेटर्स अकाउंट तयार करावं लागेल. त्याचबरोबर दुसरं आहे टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट. आता हे अकाउंट का प्रिपेअर करायचं? तर टू फाइंड आउट क्रेडिट परचेस, ओपनिंग क्लोजिंग बॅलन्स ऑफ क्रेडिटर्स. क्रेडिट परचेस ह्या मिसिंग फिगर असतात, याच्याबद्दल माहिती प्रॉब्लेम मध्ये दिलेली नसते. तर हे टोटल डेटर्स ओपन केल्यानंतर आपल्याला क्रेडिट परचेस किती कळेल किंवा ओपनिंग किंवा क्लोजिंग बॅलन्स जो आहे तो इथं फाइंड आउट होतो आणि मग हा जो बॅलन्स आहे तो आपण बॅलन्स शीट मध्ये दाखवावा लागतो आपल्याला. त्यामुळे आपल्याला हे अकाउंट तयार करावं लागतं. नेक्स्ट जे आहे ते बिल्स रिसिवेबल अकाउंट. ते कशासाठी तयार करायचं? तर टू फाइंड आउट क्लोजिंग बॅलन्स ऑफ बिल्स रिसिवेबल और बिल्स रिसिवेबल ड्यूरिंग द इयर. क्लोजिंग बॅलन्स किती आहे किंवा बिल्स रिसिवेबल ड्यूरिंग इयर किती आहे, तर ते पोस्टिंग जे आहे ते बिल्स रिसिवेबल अकाउंटला करावं लागतं. आणि शेवटचं आहे बिल्स पेएबल अकाउंट. सेम आहे, बिल्स रिसिवेबल मध्ये आपण काय करतो? क्लोजिंग बॅलन्स. तसंच इथं क्लोजिंग बॅलन्स आणि परचेस ड्यूरिंग द इयर जे आहे ते शोधण्यासाठी आपल्याला बिल्स पेएबल अकाउंट तयार करावं लागतं. आता हे जे पोस्टिंग आहेत, कुठले पोस्टिंग येतात? टोटल डेटर्स अकाउंट. बघा, सुरुवातीला आपण ओपनिंग बॅलन्स घेतो, त्यानंतर टू सेल्स, क्रेडिट सेल्स असेल तर डेटर्स अकाउंटच्या डेबिटला आपण दाखवतो. बिल्स रिसिवेबल असेल तर आपण या ठिकाणी दाखवतो. कोणतं बिल्स रिसिवेबल? तर ते डिसऑनर झालेलं असेल तर त्याचं पोस्टिंग या ठिकाणी येणार. त्यानंतर बाय कॅश, कॅश रिसिव्ड इथं आपण दाखवतो. बाय डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड केला असेल तर. बाय रिटर्न इनवर्ड, बाय अलाउन्स, बाय बॅड डेट्स, बाय बिल्स रिसिवेबल ड्यूरिंग द इयर. ह्या अमाऊंट ज्या आहेत त्या अमाऊंट या ठिकाणी टोटल डेटर्स अकाउंटला दाखवल्या जातात. टोटल क्रेडिटर्स मध्ये काय दाखवलं जातं? तर टू कॅश पेड, कॅश जर दिली असेल क्रेडिट परचेसची तर ती इथं दाखवली जाते. टू डिस्काउंट रिसिव्ड, डिस्काउंट मिळालं असेल तर. टू अलाउन्स रिसिव्ड, टू रिटर्न आउटवर्ड, टू बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड ड्यूरिंग इयर, टू बिल्स रिसिवेबल, बिल्स एंडॉर्स केलं असेल तर आपण इथं दाखवतो. बाय बॅलन्स, ओपनिंग बॅलन्स, बघा ही लायबिलिटीज आहे त्यामुळे ओपनिंग बॅलन्स क्रेडिटला येणार. बाय परचेस, क्रेडिट परचेस असेल तर इथं दाखवायचं आहे आपण. बाय बिल्स पेएबल, डिसऑनर्ड असेल तर या ठिकाणी. तसंच बिल्स रिसिवेबल अकाउंटला सेम ॲज डेटर्स सारखं ओपनिंग बॅलन्स सुरुवातीला डेटर्स, बिल्स रिसिव्ड ड्यूरिंग इयर, बाय कॅश रिसिव्ड, बाय डेटर्स बिल डिसऑनर्ड असेल तर, बाय क्रेडिटर्स बिल एंडॉर्स्ड असेल तर, आणि क्लोजिंग बॅलन्स आपण इथं दाखवतो. तसंच सेम ॲज टोटल क्रेडिटर सारखं हे असणार आहे पोस्टिंग. टू कॅश पेड, टू क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड, बाय बॅलन्स ओपनिंग बॅलन्स इथं येणार, आणि बाय क्रेडिटर्स बिल्स एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द इयर. तर अशा प्रकारे आपल्याला कन्व्हर्जन ऑफ सिंगल एंट्री प्रॉब्लेम दिला असताना आपल्याला प्रॉब्लेम मध्ये आधी सिंगल एंट्री प्रमाणे प्रॉब्लेम दिलेला असतो, त्याचं कन्व्हर्जन आपल्याला डबल एंट्री सिस्टीम मध्ये करायचं आहे. आणि हे कन्व्हर्जन करत असताना आपल्याला एवढ्या प्रकारचे लेजर्स जे आहेत ते तयार करायचे आहेत.
आता ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बॅलन्स शीट हे फायनल अकाउंट आपल्या सगळ्यांना तयार करता येतं.